वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, अज कुछ सिख धर्म दीआं वो यादां आप जी दे नाल सांझियां करन लगा। गुरु नानक साहब ने किवें सच्चा सौदा कीता। गुरु नानक पातशाह तो लैके हुण तक साडे गुरुआं ने धर्म स्थान बनाए, जंग युद्ध कीते, लोक भलाई दे कारज कीते। किवें उन्हां ने बेमुख होए, टुटे होए दुबारा अपने चरनी ला के तारे। सारा सिख इतिहास का कुछ क सीन आप जी के सामने रखन लगा। आस करदा कि तुसीं पसंद करोगे। जे चंगा लगे तो कमेंट करके जरूर दस्सिओ ये जानकारी तुहानूं किवें लगी। लओ सिख इतिहास दीआं कुछ तस्वीरां आप जी के सामने हैं, देखो जी। हाँ जी, आ कुछ तस्वीरां ने स्वरूप गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे। आप जी दर्शन करो। 9 वरियां दी उम्र 'च ही गुरु बन गए सी ते उन्होंने किस तरह संसार का भला किया इतिहास आप जी सुनते रहने हो। इत्थे सिर्फ आप जी दे नाल वो यादां ताज़ा कर रहे हैं। साहिबजादा अजीत सिंह दुश्मनों के नाल लड़ते हुए, इधर साहिबजादा जुझार सिंह जी जालमां दे नाल लोहा लेंदे हुए किवें शहीदी पाई। ते आ तस्वीर सानूं चेता कराउंदी है सरहंद दे विच छोटे साहिबजादियां ते किस तरह जुल्म होया। आ उन्हां ने अपना धर्म ईमान कायम रखिया। नीहां विच चिण के उन्हां नूं शहीद किया गया सी। ये उस वेले की तस्वीर है। आ स्वरूप गुरु गोबिंद सिंह महाराज जदों जित की चिट्ठी जफरनामा लिखते हुए 111 बैंतां दे विच ये चिट्ठी कह लो जफरनामा गुरु महाराज ने कुछ माछीवाड़े के जंगलों च बैठ के लिखिया, कुछ दीने कांगड़ जाके लिखिया। तो ये उस वेले का सानू सीन चेता करवा रहा है। ये खिदराने की ढाब ते युद्ध होया सी जदों बेदावा पाड़िया। इधर माई भागो दुश्मनों के नाल लड़ती हुई दिखाई गई है। अपने जीवन काल विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं गुरता गद्दी दे के जीवित गुरु होने का सिखां नूं आदेश दिता। ते आ उस वेले का सानू सीन ताज़ा करवाया जा रहा है। 5 पैसे एक नारियल मूहरे रख के गुरु गोबिंद सिंह गुरु गोबिंद साहिब महाराज जी नूं मत्था टेक रहे हैं। आ जिहड़ा स्वरूप है ये बाबा बंदा सिंह बहादुर दा 1670 ईस्वी विच किरसानी घर विच जन्मिया। नाम लक्ष्मण दास, पिंड रजौरी। पहला शिकारी सी पर गर्भवती हिरनी दे पेटों इन्हां दे तीर नाल 2 बच्चे इन्हां दी अखां सामने तड़फ के मरे। फिर ये बैरागी बन गए। इत्थे साधु जानकी दास वालों उन्हां दा नाम माधु दास रखा गया। जाके नंदेड़ इन्हां ने अपना आश्रम स्थापित किया। उस तो बाद गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने इन्हां नूं समझाया सी ते थापड़ा दे के अमृत छका के सिंह साजिया बंदा सिंह बहादुर। फिर जिन्हां ने खालसा राज कायम किया। ये जिहड़ा इतिहासक सफ़र है गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का, ये एक लंबी यात्रा सी। आनंदपुर साहिब छड्डण तो बाद साबो की तलवंडी तक गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने 1705 तो 1706 तक 1 साल दे विच 588 किलोमीटर का पैंडा तय किया। उस रास्ते नूं अजकल गुरु गोबिंद सिंह मार्ग के नाम नाल जानिया जाता है। ये तस्वीर सानू वो यादां ताज़ा करवा रही है। ये स्वरूप है जी जदों बंदा सिंह बहादुर माधो दास के रूप में सी गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने उसनूं बख्शिश की। आप जी दर्शन करो। ये बंदा सिंह बहादुर जिन्हां ने जालमां नूं सौदा ला के खालसा राज कायम किया, आम लोगों नूं जगीरां दित्तियां, जगीरदार बनाया सी।
ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜੀ ਸਮਾਣੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ 1709 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਫੌਜਦਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਲਾਲਉੱਦੀਨ ਵੀ ਇਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਸਿੰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਜਲਾਲਉੱਦੀਨ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਜਲਾਲਉੱਦੀਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਕੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਗਲ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨੀਹਾਂ ਚਿਣੇ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਕੱਟਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸਤੋ ਨਬੂਦ ਕੀਤਾ। ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਆਹ ਸਢੌਰੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਸਢੌਰੇ ਵੀ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਮਨਾ ਨਗਰ ਵਿੱਚ। ਉਸਮਾਨ ਖਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਵੀ ਤੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਉਹਦੀਆਂ ਨੇ। 12 ਮਈ 1710 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਲੜਾਈ। ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਭਾਈ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਫੌਜਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਤਸਵੀਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਲਛਮਣ ਦਾਸ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਮੁਗਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 1716 ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਇਹ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹਮਸਫਰ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1466 ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 1544 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬਿਹਾਗੜੇ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। 1459 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 1534 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤਿੰਨੇ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਪਹਿਨਾਈਆਂ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਜਲੌਧਰ ਦਾ ਰੋਗ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਢਿੱਡ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਧਰ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੰਢਾ ਭੰਨਣ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1551 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1636 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਈਸ਼ਰ ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1648 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 1718 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਸੋਧਨਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਖੱਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਦਾ ਹੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1704 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਲਮ ਪੱਟੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। 1718 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਨਿਡਰ ਯੋਧੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1682 ਨੂੰ ਪਾਹੂਪਿੰਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਖੀ ਸਨ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। 1757 ਵਿੱਚ ਮੁਗਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਨਾਇਕ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਰੂਪ ਹੈ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅੰਗ ਅੰਗ ਕਟਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਰੂਪ ਹੈ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਣੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਏ ਪਰ ਆਪਣਾ ਖੋਪਰ ਲਹਾਉਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਰੂਪ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 1464 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਭਾਇਆ। ਇਹ ਸਰੂਪ ਹੈ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਦਾ ਜਨਮ 1473 ਵਿੱਚ ਬਟਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1487 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਭਾਗੀ ਜੋੜੀ ਨੇ 14 ਵਰ੍ਹੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਅਤੇ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾਸ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰੰਭਿਆ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਇਆ। ਇਹ ਸਰੂਪ ਹੈ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਦਾ। ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 1506 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾਉਣਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 2 ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਆਇਆ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਆਪ ਜੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਦਾ ਜਨਮ 1532 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਅਮਰਦਾਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਹਰੇ ਤਸਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਭਰੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਸੀ, ਸਿੱਧੀ ਪੱਧਰੀ ਔਰਤ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਭਰੀ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1697 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਆਣੀ ਅਗਵਾਈ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਲੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ 65 ਸਿੱਖ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੜਾਕੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਖ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਨੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫੂਲਕੀਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਆ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ,
इन्हां दा नाम है अस्त्र शस्त्र। जिहड़े कुछ वो ने जिहड़े हत्थ च फड़ के भी चलाए जाते हैं, कुछ वो ने जिहड़े दूरों भी मार कर सकते। आ लो जी हुण तुहानूं दर्शन करा रहे हैं जिहड़े महान योधे। ये जनरल जोरावर सिंह, ये शाम सिंह अटारी वालियां दा स्वरूप है जी। ये जो फ्रांसवा अलार्ड होए ने, जिन्हें देश की आज़ादी वास्ते योगदान पाया, ये दीवान मोहकम चंद जी होए ने। ये महाराजा रणजीत सिंह का स्वरूप है। आ लो जी, आ जो स्वरूप आप जी दिखा रहे हैं, ये अटक दी लड़ाई दा है। अटक दी लड़ाई 13 जुलाई 1813 विच होई सी महाराजा रणजीत सिंह अते फतेह खान दे विच। फतेह खान काबल दा वजीर सी ते सिख इतिहास दीआं लिखतां दे मुताबक अटक तो 8 किलोमीटर की दूरी ते फिर युद्ध होया सी हजरो नाम के स्थान ते। इस युद्ध के दौरान दीवान मोहकम चंद ने कंबाल संभाली ते 2000 अफगान मारे गए। हजर की लड़ाई तो बाद लाहौर दरबार का स्थाई रूप अटक ते कब्जा हो गया सी। फतेह खान हार के पेशावर वाल मुड़ गया सी। ये उस वेले की तस्वीर है। मुल्तान का किला जदों सिंघां ने फतेह किया 1803 तो 1817 तक अफगानां नाल मुल्तान के किले नूं जितण वास्ते झपटां चलदियां रहियां, पर जितना हो सके। उसका कारण ये सी कि उत्थों का वजीर मुजफ्फर खान महाराजा रणजीत सिंह नूं सालाना मुआवजा देना हर वारी स्वीकार कर लैंदा सी, लेकिन सभा आउण ते मुकर जांदा सी। इस लड़ाई दौरान फौजां की अगवाई खड़क सिंह ते दीवान मोहकम सिंह नूं सौंपी गई सी। 1817 विच महाराजा रणजीत सिंह ने मुल्तान ते आखिरी हमला किया। आ जमजमा तोप है, जिहदे पहला तुसीं दर्शन करो। इस जमजमा तोप की उदों वरतों की गई। अकाली साधू सिंह मुल्तान के किले अंदर दाखिल होंदियां ही शहीद हो गए ਅਤੇ मुल्तान के किले ते जित प्राप्त कर ली। 1815 ਦੇ 2 ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਿਮ ਅਫਗਾਨ ਰਾਜ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। कश्मीर का गवर्नर जबर खान 12,000 फौज लैके मुकाबला करने लिए आया सी, पर गुरु के सिंह ते महाराजा रणजीत सिंह की फौज ने उत्थे भी जित प्राप्त की। आ नशहरे की लड़ाई दी कुछ तस्वीरां ने जो 1823 नूं काबल के वजीर अते महाराजा रणजीत सिंह विचकार पेशावर ते कब्जा करने की लालसा नूं लैके हुई सी। इस विच भी 14 मार्च 1823 नूं भयानक लड़ाई हुई। लड़ाई दौरान अकाली फूला सिंह लड़ते हुए शहीद हो गए सी। आ पेशावर की लड़ाई की तस्वीर है। इस लड़ाई विच हरी सिंह नलूआ जनरल वैनतुरा नाल लड़ते हुए दिखाए गए ने। 6 मई 1834 नूं सिखां ने पेशावर ते कब्जा कर लिया। नौ निहाल सिंह नूं पेशावर का गवर्नर नियुक्त कर दिता सी। आ जिहड़ियां आ जो तस्वीर है ये जमरौद की लड़ाई दी है। जमरौद खैबर के पास बिल्कुल नज़दीक सी। पेशावर तो 10 किलोमीटर की दूरी ते स्थित सी। 1837 विच अकबर खान की अगवाई विच अफगाना ने सिख फौजां की गैर हाज़री का फायदा चुक के जमरौद ते कब्जा करने की कोशिश की। जहाज़ का झंडा चुक के जमरौद किले नूं घेरा पा लिया। अफगाना की गिणती 2000 सी ते सिख सिर्फ 600 की गिणती च गए सी, पर इसकी अगवाई हरी सिंह नलूआ आप कर रहे सी। घट गिणती होने के बावजूद भी हरी सिंह नलूआ ने बहादरी नाल दुश्मनों का टाकरा किया।
ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 25 ਅਕਤੂਬਰ 1831 ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਮਿਲਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਮੀਦਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮਿਲਣੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੰਧ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਇਸ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਟਿਕ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਪਰ ਅਧੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਆ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਭਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੁੱਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ, ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭਾ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਕੂਟਨੀਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਲੋਰਡ ਬੈਂਟਿਕ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਮਿੱਠੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਲਾਸਾ ਦੇ ਲਾਮਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆ ਚਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, 14 ਮਾਰਚ 1849 ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1848 ਤੋਂ 49 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਭਾਵ 1 ਸਾਲ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਆ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਸਿਕੰਦਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ 326 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਜੇਲਮ ਹਾਈਡੈਸਪਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਸ਼ਵ ਜੇਤੂ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤੇ ਮਹਾਨ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਜੂਕੋਫ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਹਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੱਛਮੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਹਿ ਕੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦਾ ਇੱਕ ਖਮਿਆਜਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲਮ ਦੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਜਿੱਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨੀ ਰਾਤ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਨਦੀ ਪਾਰ ਪੋਰਸ ਦੀ ਫੌਜ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਿਕੰਦਰ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਪੋਰਸ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੀਨ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ।
आहो ये बजंता आ बजंता ये बिच ही बढ़ जाता अंदर बंदा वो खान के कोल हो गया और साइड से बढ़ गया हां सूख लिया ये करे इससे तो करे शरीर में नहीं सारा होता है ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 25 ਅਕਤੂਬਰ 1831 ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਮਿਲਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਮੀਦਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮਿਲਣੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੰਧ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਇਸ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਇਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਟਿਕ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਪਰ ਅਧੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਆ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਭਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੁੱਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ, ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭਾ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਕੂਟਨੀਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਲੋਰਡ ਬੈਂਟਿਕ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਮਿੱਠੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਲਾਸਾ ਦੇ ਲਾਮਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆ ਚਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, 1849 ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ 1848 ਤੋਂ 49 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਭਾਵ 1 ਸਾਲ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਸੀ।
नहीं पंजाबी नहीं आहो ये बजंता आ बजंता ये बिच ही बढ़ जाता अंदर बंदा वो खान के कोल बढ़ गया और साइड से बढ़ गया हाँ सूखी हुई है ये करे इससे तो करे शरीर नहीं खराब होता किसने नंबर दिया था? देखो बाबा जी रस्से के साथ ले जाएंगे उन साल छुट्टी जाना सीगा क्लाइमेट उधर हो गया सीगा इदां चढ़ते हैं जी पहली बारी तो मैं गया बाहर दी मुड़ वाल दी दूसरी बारी फिर मैं चढ़ाया इधर देख ला रस्से का रस्से के साथ जाएंगे हाँ देख ला कितना जाने जान करते नाम मेरा बेसरा चढ़े यहाँ नहीं सिक्किम से तो चढ़े हैं वो बैठे फौजी वो बैठे हाँ फौजी हाँ वो तो उससे हिलते फौजी खड़े ला के लगे नहीं तो हाँ ये कारगिल दी है भाई जी कैसे कहाँ हमारे चलो ठीक है मैं रात नींद आवे ना मैं यही पढ़ी गया ठीक है मैं अपने धर्म मान गुरु ग्रंथ साहब में हाजिर नाले रख के 10 पातशाहियां ने ये प्रतिज्ञा करता हाँ मैं रात यही पढ़ी गया हाँ जी आए नींद आवे ना मैनू ठीक है अख राही पानी राही हवा राही मेरी सेवा
ਇਹ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਉਹ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਸੀ। ਚੁੱਪ 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 ਚੁੱਪ।